지금 미국 트럼프 대통령이 지금 국가 조찬기도회에서 지금 연설하고 있네요. 유럽의 터키에서 사실 볼모로 잡혔던 그 목사 한 사람이 그 이슬람권에서 구출해낸 이 사건에 대해서 언급하고 그 목사도 지금 이 모임에 나와 있는 것 같습니다. 미국에서도 이렇게 조찬기도회가 아마 미국에서도 우리나라에 들어온 것 같은데요. Born and unborn are made in the holy image of God. 결국은 낙태에 대해서 결국 이 사람이 언급한 것 같은데요. 태어나든 안 태어나든 간에 모두가 다 거룩한 하나님의 형상이라고 이렇게 트럼프 대통령이 지금 말하고 있네요. 국가 조찬기도회에 나와서 목회자들 모임에 와서 모든 사람들의 생명은 신성한 겁니다. 모든 생명은 하나님으로부터 주어진 것입니다. 예레미야를 통해서 얘기하고 있네요. 예레미야 선지자도 내가 너를 복중에 지키기 전에 내가 너를 알았다라는 그 예레미야 선지자에 대한 하나님의 말씀을 인용하고 있네요. 트럼프 대통령이 지금 국가 조찬 연설에서 working very hard with a group of people and saying a few words on opioids. She's very much involved. She wanted to be here so badly, but she'll be here with us next year. Recently met with them, and when she visited them at Children's Hospital, was so impressed. Last year, Nikki went into early labor during a blizzard. As she and Tyler were driving to the hospital, their son Grayson was born in the front seat. 니키라는 미국 유엔 대사 여자에 대해서 지금 언급하고 있는데요. 어쨌든 이런 상황을 보면 참 트럼프 대통령이라는 이 미국 대통령은 굉장히 말에 능란한 달변가면서 전혀 원고 없이 지금 아주 연설을 잘한다니까요. 오히려 미국 오바마 전 대통령보다 더 저는 이 연설을 원고 없이 굉장히 잘하는 것 같습니다. After 4 months at the hospital, Nikki and Tyler brought home their beautiful baby boy. Just a few weeks ago, Grayson celebrated his first birthday. He is a beautiful, happy, healthy guy. 그러니까 지금 니키라는 유엔 여자 대사가 아마 아들 하나 낳은 것 같습니다. 그 문제에 대해서 언급하고 있네요. Are they here? Where? Oh, good. 여기 와 있나? 와 있네요. 이렇게 얘기하고 있네요. 좋아요. 여기 와 있네요. That's great. Beautiful. That's great. Thank you. As his mom, Nikki, has said, he was put on this earth to do big things. He may be here someday, right here. Nikki, he already has, and he will do more and more as he grows older. As Jesus promises in the Bible, ask and you will receive, and your 또 예수 그리스도의 말씀을 인용하고 있네요. 구하라 찾으라 두드리라. 구하는 자가 얻을 것이요 찾는 자에게 찾을 것이요 두드리는 자에 열릴 것이다. 이 또 예수님의 말씀을 언급하고 있네요. 트럼프 대통령이. So true. On Tuesday, I asked Americans to choose greatness, and everybody in that room stood and applauded. We asked for greatness. It's greatness for our country, and to renew our love and loyalty to one another as friends, as citizens, as neighbors. 미국인들은 이러한 자기 나라 국민들의 어떤 단합과 같은 어떤 커뮤니티 의식을 굉장히 중요하게 생각하고 서로 칭찬해주고 그 자부심이 참 대단한 사람들이 이제 미국 사람인데요. 그런 것을 적절하게 지금 잘 구사하는 미국 트럼프 대통령이네요. Let us pray for the courage to pursue justice and the wisdom to forge peace. 서로 기도하자라고 또 이렇게 얘기하고 있네요.
특히 그 어린아이들이 그 여자의 여의 그 엄마의 뱃속에서 잘 자라서 태어날 때까지 생명이 중요하다는 또 이런 얘기도 또 언급하고 있네요. And let us always give thanks for the miracle of life, the majesty of creation, and the grace of Almighty God. 전능하신 하나님께서 우리 인생들에게 주신 이 생명의 탄생에 대한 경의를 갖자고 얘기하네요. 네, 하나님께서 이 미국을 축복하시기 원합니다 하면서 지금 그 미국의 조찬 기도에 참석해서 지금 현재 그 미국 트럼프 대통령 이러한 연설을 지금 막 부통령과 지금 인사를 하고 있네요. National Prayer Breakfast, 우리나라로 말하면 그 국가 조찬 기도회입니다. 미국. Every single week, remain standing by the way, every single week in the Senate, we close our prayer time by standing together and praying for each other. And if you would allow Chris and I to be able to do that, we'd like to do that for you today. Father, thank you for the way that you 기도하고 있습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 넘치는 그 지혜와 명철을 우리 대통령에 주심을 감사합니다. 많은 힘과 능력과 활력을 허락해 주옵소서. 그래서 하나님께서 이 트럼프 대통령이 이 나라 미국을 잘 이끌어갈 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 예수 그리스도의 나라를 위해서 일할 수 있도록 도와주시 예수님의 이름으로 기도합니다. 또 다른 목사 기도하네요. 이 아침에 특별히 우리 트럼프 대통령을 위해서 기도합니다. 하나님의 평안과 그 평강과 축복을 허락하시고 하나님께서 이 트럼프 대통령의 마음을 조관하셔서 이 국가적인 그 성장을 잘 이룰 수 있도록 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 두 지금 목사가 좌우에서 이렇게 단상에 나와서 먼저 연설을 한 트럼프 대통령에서 기도를 대표 기도를 했네요. Thank you everybody 하면서 지금 트럼프 대통령이 미국 거기서 기도하고 지금 좀 내려가고 있습니다. We ask folks to be able to remain in their places as the president goes through the departure, and that's a security issue that we always make sure we take extra care of. So if you'd remain seated for that time period, I hope that this morning has been a morning that you've been able to take notes and grab ideas. That you've spent some time dreaming and thinking about what God's going to do in your heart and in your nation in the days ahead. This prayer breakfast is an outgrowth of a conversation that started decades ago that has led to this that will continue to lead forward. So our simple question to you is 트럼프 대통령은 지금 퇴장 있고 지금 계속해서 지금 마지막 목사가 나와서 지금 지금 정리를 하고 있는 그런 장면이 지금 막 끝나버렸는데요. 자, Trump speaks at the National Prayer Breakfast라는 뉴스가 폭스 뉴스에서 지금 막 라이브로 나온 걸 제가 잠깐 나오는 바람에 제가 잠깐 한번 연결해 봤는데요. 폭스 뉴스는 굉장히 미국에서 중요한 채널로서 많은 사람들이 구독하고 있고 250만 명, 247만 명이 지금 유튜브로 구독을 하면서 보고 있고 지금 당장 10,000명이나 받고 지금 1,200명이 좋다고 해놓고 36명은 아니라고 했습니다만 어쨌든 미국에 이런 어떤 아마 기독교 개신교들의 아마 모임에 개신교 목사들이 모임에 나와서 지금 조찬 기도를 하고 간 것 같습니다만 어쨌든 트럼프 대통령은 외적으로 보기에는 굉장한 인기가 많고 말에 능하면서 물론 모든 미국 대통령이 다 말을 잘합니다만은 전혀 원고 없이 굉장한 축하와 갈채를 받고 있는 것 같습니다. 우리가 사실 적그리스도라고 이렇게 보는 관점과는 굉장히 1대1로 보면은 전혀 우리가 눈치채지 못하고
어쨌든 그 영적으로는 트럼프 대통령이 굉장히 그 위기에 있다라고 하고 어떤 사건을 통해서 적그리스도라고 하고 있는 할 수 있는 이 오바마 전 대통령이 어떤 사건을 통해서 이 미국의 어떤 권좌에 오를 수 있다라는 이런 영적인 위기감도 굉장히 그 배후에 돌고 있는 것 같습니다. 뿐만 아니라 그 오바마라는 그 전 미국 대통령은 사실은 그 미국을 속인 것이고 이슬람으로서 사실 이슬람이 지금 코란에 기다리고 있는 저들이 그리스도와 메시아인 마하디가 바로 그 오바마 전 미국 대통령이라고 그 쉽게 말해서 폭로하는 그러한 기도하는 그 파수꾼들이 영어권에는 있습니다. 이런 걸 보면서 과연 이러한 트럼프 대통령의 그 국가 내셔널 조찬 기도회에서 이런 연설을 하고 들어가는 것이 어떤 의미가 있는지 모르지만 어쨌든 그 이 트럼프 대통령을 그 지지하는 그 크리스찬 개신교의 그 목회자들의 모임이 아닌가 저는 지금 이렇게 사료가 되네요. 어김없이 그들은 트럼프 대통령에게 우리가 일반적으로 상투적으로 기도하듯이 지혜와 명철을 주셔서 미국을 잘 이끌어갈 수 있도록 하나님 도와달라고 이렇게 기도를 하고 있습니다만 글쎄요 과연 어떻게 이것이 하나님 앞에 예수님 앞에 올라가고 주님이 응답하실지는 전혀 미지수네요. 자 그렇게 미국은 지금 여전히 이렇게 평상시대로 지금 2019년 그 트럼프 대통령의 4년 임기 중에 3년의 임기가 계속되고 있습니다. 올해 내년 과연 무슨 일이 일어날지 아무도 모르지만은 모쪼록 이달 말에 미국은 북한 문제를 평화로 다루려고 하고 지금 만남이 또 예정돼 있다고 하고요. 또 그런가 하면은 이제 4월 달에 한 달 후에는 쉽게 말해서 4월 9일 날 이스라엘의 어떤 그 총선의 결과에 따라서 그 다음에는 아마 이스라엘의 평화에 대해서 트럼프 대통령이 언급할 것 같은데요. 자, 이런 상황에 보면은 트럼프 대통령은 나이가 굉장히 많습니다. 사실은 77, 70 후반에 거의 80이 다 되는 사람인데요. 정정하지만 알 수는 없죠. 어쨌든 그런 상황 속에서 참 이 폭스 뉴스에 지금 한 7,000명 이상이 실시간으로 보면서 지금 잠깐 이 국가 조찬 기도회를 잠깐 지금 실시간 방송을 보냈는데요. 자, 이렇게 미국 대통령으로서 정치계뿐만 아니라 종교계에도 이와 같은 그 상투적이지만 어쨌든 조찬 기도회에 나아가서 연설을 하면서 저들의 마음을 얻고 또 기도의 어떤 힘을 빌리고 있는지는 모릅니다만은 결국 이 모든 것들에 성경에서 과연 무엇을 얘기하고 있느냐, 그리고 과연 그 북한과의 평화가 과연 하나님의 뜻인가, 예수님이 원하시는 성경에 하나님이 그 원하시는 것인가, 그리고 이스라엘의 과연 그 평화의 문제가 과연 하나님의 뜻인가는 그것은 우리는 좀 더 성경을 볼 때는 저희가 평안하다 안전하다 할 때 멸망이 호련히 임한다는 그런 상황으로 세상은 지금 미국의 주도로서 여전히 움직여가고 있습니다만 만만치 않게 러시아의 푸틴과 중국의 시진핑이 아마 역사의 마지막 무대에 이미 등장해 있고 어떤 사람이 되더라도 어떤 적그리스도는 이 땅에 지금 나와 있다고 보면 됩니다. 다만 거짓 선지자가 로마의 캐톨릭의 지금 현 교황이 될지 새로 나오는 교황이 될지는 모르지만은 대부분 이런 상황 속에서 거짓 선지자도 모습을 드러내지 않겠나 봅니다. 왜냐하면 거짓 선지자는 지금의 교황 같은 저 정도의 모습이 아니라 굉장한 어떤 능력을 일으키면서 어떤 그 신적인 사탄 마귀로부터 빌리는 굉장한 어떤 기적과 이런 어떤 표적과 이런 어떤 하늘로부터 불까지 내려온다고 했으니까요. 굉장한 모습을 통해서 아마 거짓 선지자는 등장할 것 같은데요. 그 전에 먼저 이 적그리스도는 이 정치가들 중에는 분명히 지금 이미 나와 있는 것 같은 그런 모습을 보면서 우리 교회는 마지막까지 이 세상의 평화에 속지 말고 또 이 세상의 바벨화된 모든 이런 혼란된 그리고 음녀화된 큰 성 바벨론화된 예수님도 좋고 세상도 좋고 전혀 분별하지 못하고 성경도 없는 상태에서 서로 좋다고 하면서 그냥 아멘 할렐루야 돌아다니면서 축복하는 건 지금 이 미국의 조찬 기도회를 보더라도 굉장히 나이스하고 박수갈채를 보내고 인사를 하고 가지만은 과연 이 속에 예수님을 만왕의 만주의 주로 모시면서 이런 일을 하고 있는 거 아닌 것 같아요. 아닌 것 같습니다.
라우디게 교회 같이 예수님은 지금 이 조찬기도회 밖에서 트럼프 대통령의 밖에서 이 트럼프 대통령의 아부하는 이 모든 그 세속화된 이러한 종교 지도자들이 그 밖에서 문을 두드리고 있는 것이 아닌가라는 거 보면서 폭스 뉴스 미국의 뉴스를 통해서 잠깐 조찬기도에 참석하는 실시간으로 나온 미국 대통령 트럼프 대통령의 아침 조찬기도에 나와서 잠깐 연설하는 걸 보고 제가 잠깐 브리핑해 드렸습니다. 여러분 모두가 깨어있기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다.